इंसान फ्यूचर में जाके गलत करने वाला है, उस वजह से आप उसको अभी क्यों मार दोगे? تو یہی طریقہ تھا نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتا تھا کہ اگر اس میں اس ایسا کی حکمت. طریقہ ہے، ایک منٹ بھائی، اگر اچھا, یہ اللہ کی سنت ہے کہ کوئی فیوچر میں غلط کام کرنے والا تھا، اس وجہ سے اس کو ابھی ختم کر دیا جائے، تو اس حکمت سے تو جتنے لوگ جو آگے جا کے یہ جو آج کی تاریخ میں ریپسٹ ہے، مرڈرر ہے، ان سب کو اللہ پہلے ہی ختم کر دینا چاہیے تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے خود تھوڑی نہ ختم کیا, وہ تو حضرت خضر علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل ہاں کیا نا اس بھائی، کو. تو پھر سے خضر کو بیچ کے باقی ساروں کو ختم کروا دیتا یہ تو تاکہ تفسیر نہیں ہوئی مسائل ہی نا, نہیں یہ رہتا. تو اس واقعے کو بتانے کے لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے اس میں کچھ حکمت ہوتی ہے, جسٹ یہ بتانے کہاں کے لیے تھا حکمت لوگوں ہے؟ کو. یہ کیا یہی حکمت ہے؟ جب یہ چیز فالو ہی نہیں ہو رہی، اللہ اس کو فالو ہی نہیں کر رہا، تو یہ حکمت کہاں سے ہوئی؟ اس اور میں یہ حکمت کون یہ سے اس تھی. کا قانون ہے؟ ایک منٹ بتاؤ کہ اچھا, کون سے دیش کا، کون سے عقل والے انسان کا قانون ہے کہ ایک انسان نے ابھی تک وہ گناہ کیا ہی نہیں ہے، آپ اس کو موت دے دو گے، مار دو گے؟ یہ اوکے, کون سے عقل والے کا قانون ہے جو اب تمہارے حکمت اللہ کی کا بات, قانون ہے؟ اب ساحل حکمت کی بھائی بات میں بتاتا ہوں. لیکن ایک اچھا سیکنڈ ایک سیکنڈ میری بھائی آپ سب رکنا, سے, ایک سیکنڈ رکنا بھائی. ساحل بھائی اس حساب سے تو سارے مرڈرر ہے, سارے ریپسٹ ہے, وہ بچ جائیں گے, بولیں گے کہ میرے بات تو کو اللہ سنا, سے آیا تھا اور یہ جس کا میں نے مرڈر کیا وہ آگے کچھ اور غلط کرنے والا تھا. آپ لوگ بات کو آدھے میں کاٹ دیتے ہیں نا. میں حکمت کی بھی بات کروں گا, لیکن ساحل بھائی میری آپ سے صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ جب بھی میری کال ڈراپ کریں تو میں نے جو لنک دیا ہوا ہے وہ بھی سب کو دکھا دیں کہ ہندو بوائز بھی وہ دودھ کے دلہے نہیں ہے, بھائی جب بھائی وہ بھائی مدرسے میں جاتی ہوئی لڑکیوں پر پانی پھینک رہے ہیں, لیکن مدرسے جو میں جاتی ہوئی لڑکیوں پر. علادین بھائی، جب آپ اس کام کو غلط سمجھ ہی نہیں رہے، جو چیز آپ کے رسول اللہ نے انڈورس کی ہے، تو آپ دوسرا جو کر رہا ہے تو اس کو کیوں غلط سمجھ رہے ہیں؟ ہم تو اس کو غلط سمجھتے ہیں، چاہے سنو میری بات، جی, ڈنکے کی چوٹ پہ بولتا ہوں. ہاں, تم لوگوں میں پرابلم ہے، میں ڈنکے کی چوٹ پہ بولتا ہوں. اگر یہ اچھا, حرکت کوئی بھی کرے، ہندو کرے، کرسچن کرے، کوئی بھی کرے، اگر وہ کوئی لڑکی کو راستے میں چھیڑ رہا ہے، وہ غلط ہے. تو پھر آپ تم صرف بھی بولو مسلمان کی ویڈیو کیوں دکھاتے ہیں؟ اس وجہ سے کیونکہ ہندو جو ہے وہ اس کو غلط بولتا ہے، تم لوگ نہیں بولتے ہو. بولتے تم لوگ کیوں نہیں حضرت بولتے, عمر ہم تو کو کہتے ہیں کہ غلط ہے. وہ تو برقعے میں بولو جا رہی رسول تھی, اللہ آپ نے بھی کہا غلط ہے. کسی نے اس کو ٹچ نہیں میں کیا, آپ کہہ ایک رہے منٹ برقعے میں جا رہی تو تھی, کسی ہندو نے اس کو تو ٹچ نہیں بولو کیا. علادین، تو بولو عمر بھی غلط اور رسول اللہ بھی غلط. بولو اگر تمہارے اندر واقعی میں سچائی ہے تو بولو عمر بھی غلط اور حضرت رسول اللہ بھی غلط، کیونکہ ان دونوں نے بھی یہی کام کیا. رسول اللہ نے اوکے, انڈورس کیا، اس کو روکا نہیں ٹوکا نہیں، اس وجہ سے رسول اللہ بھی غلط. بول دو، مسئلہ ختم. اسی لیے تو پھر اللہ نے بھی بڑی غلطی کر دی کہ اس نے دنیا بنائی اور اس میں اتنے کانڈ ہو رہے ہیں. اللہ کو دنیا ہی نہیں بنانی چاہیے تھی, یہ بھی تو ارے غلط ہے. اللہ پھر نے، آپ جس وہ لحاظ سے سوچ رہے ہو تمہارے نا اس اللہ لحاظ سے نے پھر اللہ تو بھی بہت غلط ہے. بڑا کانڈ کیا ہے بھائی، تمہارے اللہ نے بہت بڑا کانڈ کیا، اس کو چھوڑ دو. کم سے کم اتنی اپنے اندر اتنی تو سچائی رکھو کہ جو غلط ہے اس کو غلط بولو. بولو حضرت عمر غلط ہے اور حضرت رسول اللہ بھی غلط ہے. اس لحاظ سے میں حضرت خضر بھی میں غلط ہوئے. ابھی دیکھو سنو، یہاں پہ 3,000 لوگ دیکھ رہے ہیں، اس میں جی, جتنے ہندو ہے یہ سب سے میں بلواؤں گا ابھی کمنٹ میں اور تمہارے سامنے کہ کوئی اگر یہ جو حرکت اگر کوئی مومن کر رہا ہے، جو کیا، جو حضرت عمر نے کیا، میں یہی سیم سوال ان سے پوچھوں گا کہ اگر آپ کا کوئی پنڈت اس طریقے سے کرے تو آپ اس کو غلط بولو گے یا نہیں بولو گے؟ میرے دوستو جتنے لوگ سن رہے ہو، 3,000 لوگ، اگر یہ بھائی کو پرابلم یہ ہے کہ بھائی مسلمان کرتا ہے تو غلط ہے اور تم دوسرے کا نہیں بولتے، میں ابھی ان سے پوچھواتا ہوں جتنے لوگ ہیں، اگر کوئی پنڈت اس طریقے کی حرکت کرے جو یہ مومنوں نے کیا اور جو حضرت عمر نے کیا اور رسول اللہ نے نہیں ٹوکا، آپ اس کو غلط بولو گے یا نہیں بولو گے؟ یہ دیکھو، غلط کوئی بھی کرے، غلط غلط، یہ دیکھو تو وہ ویڈیو غلط پھر کیوں نہیں دکھا رہے آپ, تو لاکھ ویڈیو پھر مانیں گے کیوں نہیں دکھا کہ رہے ہیں؟ بھائی وہ غلط مان رہے ہیں. تم لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ تم لوگ اس نہیں کو جسٹیفائی کرتے ہو. تو اچھا, آپ مجھے 30 سیکنڈ کی ویڈیو وہ دکھا دیں, پھر میں آگے بات کرتا ہوں, اگر آپ واقعی میں پہلے سچائی بولو، دکھانا چاہتے ہیں. سنو میں ابھی وہ ویڈیو دکھا دوں گا. یہ دیکھو یہ سارے لوگ، میں ابھی اوکے, وہ ویڈیو دکھا دوں گا. آپ بولو کہ میرے حضرت عمر بھی غلط، میرے رسول اللہ نے بھی غلط کام کیا. میں ابھی ویڈیو بتا دوں گا. ان کی غلطی میں کوئی نہ کوئی ریزن تھا. آپ نے وہ قتل والی بات کی نا کہ اس میں کیا لیکن حکمت ہے کہ بندہ فیوچر میں قتل کر دے. اتنا یہ مانتے ہو امت کہ بھائی نے رسول بھی ابھی اللہ کہا نے تھا, ایک منٹ اتنا مانتے ہو کہ رسول اللہ نے غلط کیا تھا، اب یہ اس میں امت بھائی ریزن جو الگ ہوگا. ابھی جو امت بھائی بھی بڑے اکڑ سے کہہ رہے تھے کہ یہ تو پھر آپ فیوچر میں ریپس بھی سب ٹھیک کر رہے ہیں. دیکھو ایک اس منٹ قصے سے ہمیں حکمت یہ اللہ ملتی ہے کہ جب کوئی دین وہ
अरे कहला अभी दी भी एक मेरी मिनट बात आप समझा नहीं भाई। बात को आज कोई आधा काट लेते हो ना। अरे आप एक लोगों की मिनट, सबसे रुको मेन रुको प्रॉब्लम ये है कि सच नहीं दिखाते। तुम अल्लाह अच्छा दिन ये बोल दो, ए अमित एक मिनट, अलादीन एटलीस्ट ये बोल दो कि हाँ उमर ने भी गलती की, रसूलुल्लाह ने भी गलती की, लेकिन उसमें रीजन था, सिर्फ इतना बोल दो। आम इंसान के नजर में जिसको इस्लाम की बड़ी समझ नहीं होती उसकी नजर में ये बात गलत है। तुम्हारे नजर में गलत नहीं है, अब आए ना लाइन पे। जिसको तुम्हारे इसका इल्म होगा, जिसको इस्लाम के बारे में थोड़ा पता होगा, जिसने इसकी तफसीर पढ़ी होगी कि ऐसा क्यों किया गया, वो फिर बात को समझ लेगा कि ये गलत नहीं है। ऐसे किसी को भी बोल दोगे तो अच्छा सब गलत, कहेंगे अभी गलत है, इसका मुसलमान को भी इसका बोल दोगे तो गलत दोगलापन है। देखो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसका दोगलापन देखो, अभी ये फिर से पलटी मारा। पलटी ये कब बोलता है मारा? जिसने पढ़ा होगा उसको मालूम है कि ये गलत नहीं है, तो तो जाहिर सी भाई बात है फिर उसको तफसीर मालूम होगी ना कि ऐसा क्यों किया गया। क्यों किया गया बताओ, तो ये तो कैसे तफसीर से गलत ही फिर नहीं है? बात हज़रत पता उमर चलेगी का ना। उन्हें छेड़ना और रसूलुल्लाह का उस पे ना टोकना, ये कैसे गलत नहीं है? क्या क्या फटक से इसने यू टर्न मारा यार, आई बोलता गलत जब नहीं है। जब हजरत खिजर अलैहिस्सलाम वो दीवार गिरा रहे थे और लोग बड़ी मुशक्कत से तुम्हारे उसको, हजरत मेरी बात खिजर भी गलत है, मेरी बात आप को सुनो ना। फिर को आप भी मुझे गलत साबित कर दो, मैं चला जाऊंगा। क्या गलत, जब वो लोग बड़ी मेहनत से मत वो दीवार मारा, गिराना चाहते थे, लोग मुशक्कतों में लगे थे, लेकिन हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने उनकी मेहनत पर पानी फेर कर सारा दीवार सीधा कर दिया। फिर पूछा क्यों किया, तो उसने बताया कि इसमें 2 यतीम बच्चों का खजाना था, अगर ये दीवार गिर जाती तो लोग सारा खजाना लूट लेते। आम नजर से इंसान अगर देखेगा तो बोलेगा यार वो भाई बड़ी मुश्किल से दीवार ये गिरा रहे थे, उसने सुनो क्यों सुनो सुनो सीधा किया है दीवार। सुनो सुनो सुनो, वो दीवार गिरा रहे थे, खजाना था, उसको छोड़ दो। तुम्हारे खिजर ने उस बच्चे को क्यों मार दिया जब उसने कोई गलत काम अभी किया भी नहीं था, और तो बच्चा है वो उससे, बच्चा। हाँ, उससे वो इसलिए क्योंकि सबसे पहली बात तो उसको फ्यूचर का पता था क्योंकि ऐसा होगा, लेकिन उसमें हिकमत ये थी कि जब कोई मतलब ये पैगंबर लोग जब ऐसा करते हैं तो वो अपनी मर्जी से नहीं करते, अल्लाह की मर्जी होती है, और वो बताते हैं कि तो अगर ऐसा ऐसा कोई काम अल्लाह होता है। किस काम का, ये कैसे अल्लाह है जालिम अल्लाह जो इंसाफ पसंद ही नहीं है, एक इंसान को जो उसने अभी गुनाह किया भी नहीं है तभी सजा दे रहा। खिजर को बाद में भेज देता जब वो गुनाह करने वाला था, तो या उसी जब के फिर अल्लाह आपको ने मारने, सजा सुनो मेरी बात सुनो सुनो, हम्म, इंसाफ ये होता, और तुम्हारा अल्लाह चूंकि हर चीज पे कादिर है, इंसाफ ये होता कि जब वो अपने माँ बाप को, हालांकि अपने माँ बाप को मारने वाला था, उसमें लिखा वहां पे जी लिखा हुआ है कि अपने माँ क्या बाप को लिखा कत्ल है? करने वाला था। एक ये बड़ा मिनट, हो गया, बड़ा नाफरमान बंदा, ये मतलब ये बड़ा एक मिनट एक नाफरमान मिनट एक औलाद था। मिनट, कुरान की आयत बताओ। कुरान की आयत नहीं, हजरत खिजर और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया है ये। हाँ 18 की सूरह कहफ में है ना, 18 की आयत नंबर बताओ। देख लो ये आयत, अब तफसीर में आपको पास पता होगा। अरे आयत बताओ ना, अभी बोल रहे थे। हजरत खिजर, मैंने वाकया कससुल अंबिया में सुना था कि हजरत खिजर और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया है। वो मेरे को मालूम है मेरे भाई, लेकिन सूर्य कुरान कहफ में में अल्लाह ने है। लिखा है कि वो अपने माँ बाप का कत्ल करने वाला था। हाँ हाँ लिखा हुआ है ना कि वो अपने, उसकी तफसीर यही लिखी गई है कि ये बड़ा, क्या ये कुरान में नाफरमान लिखा औलाद है? थी। जी नाफरमान लिखा है ना, क्या लिखा है कि वो अपने माँ बाप का कत्ल करने वाला था? और हाँ, ये दूसरा, अपने अगर माँ माँ बाप बाप को, का कत्ल करने भी वाला था तो यही तो दुनिया तो तुम्हारे हिसाब से टेस्ट है ना, तो उसको इसीलिए तो उसकी सजा ये मिलती। देखो, सिर्फ अब आप बोलोगे कि सिर्फ उसको ही क्यों कत्ल किया गया, फिर बाकियों को भी जो फ्यूचर में गुनाह करते हैं उनको क्यों एग्जैक्टली, नहीं कत्ल किया गया। कत्ल तो करना इसका चाहिए। इसका इसका आंसर ये है कि उसने सिर्फ एक बार इसलिए किया ताकि लोगों को समझ आए कि जो अंबिया करते हैं उसमें कुछ ना कुछ हिकमत होती है। वो अरे आपको गलत हिकमत लगता कहाँ है से, लेकिन जब वो उसमें कुछ चीज हिकमत होती का, है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वो चीज का क्या फायदा हो रहा दुनिया के लिए? अब पर्दे का फायदा हो रहा है ना दुनिया के लिए। क्या पर्दे का? पर्दे का नहीं बोल रहा हूं, ये जो हाँ, खिजर ने जो कत्ल किया, उससे दुनिया का क्या फायदा? उससे दुनिया का ये फायदा हो रहा है कि जैसे आप हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के वाक़ी को गलत कह रहे हो कि अगर पैगंबर ऐसा कोई काम करे, नबी ऐसा कोई काम करे, तो उसमें जरूर अल्लाह की हिकमत होती है जो बज़ाहिर आपको गलत लगती है, लेकिन उसके अंदर जो आप पूरा जान जाओगे तो वो वाकया सही होता है। फिर ये सिर्फ एक सही बार है, ये तो वाकया इसी नीयत से हुआ है। ये मुसलमानों ने जो छेड़ा है वो भी सही है, उसमें भी हिकमत है। नहीं, उसमें हिकमत नहीं है, उसमें सिर्फ ऐसे ये दिखाया गया है। देखो अब, अच्छा आप वो वीडियो दिखा दो 2 मिनट की प्लीज, वो वीडियो दिखाओ ना। आप कह रहे थे कि मैं वीडियो दिखाऊंगा और दिखा नहीं रहे नहीं, फिर। जब तक तुम अपने उमर को और रसूल को गलत नहीं बताओगे, क्योंकि उन्होंने गलत काम किया है, तुम अगर ये हिपोक्रेसी में रहोगे तो मैं क्यों वीडियो दिखाऊं? अगर तो तुम बोलो कि हाँ उन्होंने गलत किया है तो मैं दिखा देता हूं, अब भी दिखा दूंगा। ये तो फिर तुम्हारे वही वाली जैसे बात हुई ना, हिपो जो ये तो वही। दोगलेपन, ए भाई भाई भाई, जब तू उस वाकिये को गलत मानता ही नहीं तो तू दूसरा कोई कर रहा है तो उसको क्यों गलत मान रहा है?
देखो ये फिर वही वाली बात हो गई ना कि इस्लाम छोड़ दो तभी मैं दिखाऊंगा। उसमें ये था, मैंने आपको बोला ना कि इस्लाम के लिए जब नहीं बोल हम रहा, गलत जो कह ही नहीं चीज सकते। एक मिनट भाई, जिस चीज को लेके तू दूसरे को गलत बोल रहा है वही काम तेरे नबी ने और सहाबा ने किया है, तो उसको गलत नहीं बोल रहा है तो दूसरों को कैसे गलत बोल रहा है? फिर इसी को मेरे तो नबी ने तो, धोखापन कहते हैं। मेरे नबी की तो 11 बीवियां थी, फिर अगला बंदा भी 11 बीवियां करे तो नबी भी गलत और वो भी गलत। बिल्कुल तुम्हारे नबी गलत है, क्यों करे 11 बीवी? उसके बाकी को 4 तक रखे और खुद मजे लूट रहे 11 बीवी करके। नहीं, गलत है, मजे नहीं बिल्कुल लूट गलत रहे, है। उसको अल्लाह की क्यों? तरफ से हुक्म दिया। डिंगी अगर डिंगी नहीं अगर कर रहे मजे थे? लूटने होते ना तो अपने से उसने, हजरत खदीजा उससे कितनी बड़ी थी, वो यंग नहीं थी, ये छोटा बच्चा था उस टाइम पे, मतलब यंग था और उस टाइम पे, और हजरत खदीजा उससे काफी बड़ी थी। तो अगर मजे लूटने होते ना तो ये फिर यंग लड़की से शादी करता। उसकी पहली बीवी किया बहुत ना। बड़ी थी उससे उम्र में। अरे यंग क्या, बच्ची से किया। नहीं, वो आपके बच्ची से तो रसूलुल्लाह ने बाद में हुआ बच्ची ना, से शादी पहले किया। तो उसने यंग से नहीं आपके किया। रसूलुल्लाह ने, एक मिनट सुनो मेरी बात, बच्ची से रसूलुल्लाह ने असल में हर एक एज वाले, अभी देखो किसी किसी की फैंटेसी क्या होती है कि मुझे हर एक एज वाली के साथ डिंगी डिंगी करना है, बूढ़ी के साथ भी अच्छा, करके देखना है भाई क्या मजा आता है बूढ़ी के साथ, अधेड़ उम्र की जो होती है उसके साथ क्या मजा आता है, बच्ची छोटी बच्ची के साथ करनी है उसके साथ क्या मजा आता है, फिर एक 28-30 साल की वाली से करनी है, बच्चा पैदा की हुई वाली से करनी है क्या एक्सपीरियंस आता है, नई बच्चा पैदा ओके की हुई वाली से करना है क्या मजा आता है। तो तुम्हारे ओके, रसूलुल्लाह ने तो हर किसी का मजा लिया है। मैं हजरत आंसर देता हूँ भाई, खदीजा टेंशन ना बूढ़ी ले, क्यों मैं आंसर होनी, देता हूँ। आपके साथ आप रुको, मेरी बात तो कंप्लीट होने दो। हजरत ओके खदीजा जो है वो ज्यादा एज की थी, बूढ़ी औरत का मजा मिल गया। ओके उसके बाद हजरत आयशा जो है वो बिल्कुल बच्ची मासूम सी, उसका मजा मिल गया। उसके बाद ओके। फिर जैनब अब जवान, आप इसको इस मजा देखें, अब आप नहीं हुआ इसको ये। मजे, मेरी बात अरे सुनिए, तो मेरी बात भी इसी तरह भाई कंप्लीट एक करने दें। इंसान, सुनो सुनो अलादीन, एक इंसान पूरी रात में, एक रात में हर एक के साथ डिंगी डिंगी करे तो इसको मजा नहीं बोलते तो क्या बोलते? मेरी भी यही बात सुनो ना। अब आपकी नजर में तो ये गलत है, देखो सब हर मजे लूटने के लिए क्या था, लेकिन इसे पता है सबक क्या मिलता है कि हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबक फरमाया ये मिलता कि है, सुनो सुनो सुनो, सबक ये मिलता है कि भाई हर एक टाइप की औरतों के साथ आप मजा लो, नहीं, हर, से भी करो, ये अगर बच्ची से अगर भी करो, ये जवान ये से भी करो। नहीं, मेरी बात तो सुने ना, आप मेरी बात हाँ कंप्लीट होने नहीं देते, मुझे बीच में टोक देते हैं, अपनी बात पूरी कर अच्छा, लेते हैं। क्या इसका ये सबक सबक मिलता है ये मिलता बता। है, इसका ये सबक मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये, मतलब अगर कोई आपसे बूढ़ी है, अगर उसकी शादी नहीं हुई तो ये सुन्नत है कि आप उससे भी शादी करें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बूढ़ी से भी शादी की, और बेवा तो अगर कोई 11 इस क्यों नहीं बनी। करनी थी? अरे सुने तो तो मेरी बात तो अनलिमिटेड, कंप्लीट। एक मिनट मेरे भाई देखो, फिर से बात टोक दी। अगर सुन लो ना, आप आपकी एक पॉइंट आया उस पे मेरा सवाल सुन लो। अगर आप ओके। ये कह रहे हो कि किसी की मदद के लिए, ठीक है, किसी की मदद के लिए ये अलाउड है, तो ये नंबर फिर सेट नहीं होना चाहिए। अगर एक इंसान के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो 20 औरतों को संभाल सकता है, ठीक है, तो उसको 20 करने की इजाजत देते, फिर 4 पे क्यों ये रोक दिया? आपने मेरी बात को गलत समझा, मेरे कहने का ये हाँ, मतलब नहीं था। मैं ये कह रहा था कि अगर एक लड़की है, उसकी ऑलरेडी शादी हो गई है और वो बेवा हम्म है, तो एक बंदा तो हम्म, नहीं करेगा ना उससे शादी, एक बंदा तो नहीं करेगा क्यों कि नहीं यार मैं कर, क्यों करूं, मुझे तो यंग लड़की चाहिए। लेकिन ये नहीं ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर सुन्नत है कि तुझे, आप बेवा से भी एक शादी मिनट करो, सुनो भाई, उससे भी निकाह सुनो भाई, करो, ये सुन्नत है। तो अलादीन इससे भाई, ये सबक अलादीन, मिलता है। सबक ये मिलता है ना कि उससे भी करो, तो ये 4 का नंबर क्यों फिक्स किया अल्लाह के रसूल ने? अनलिमिटेड क्यों नहीं रखा? ओके, 4 का नंबर इसलिए फिक्स किया गया, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि बीवी और मियां बीवी का होना जरूरी है, कि राजी होना जरूरी है। कोई भी बंदा एक लड़की को जबरदस्ती ये नहीं कह सकता कि मुझे शादी करो जब तक लड़की राजी ना अरे हो। जब वो लड़की छोड़ दो, 4 का नंबर क्यों फिक्स किया वो बताओ, खुद ओके, 11 और अब ये बाकी के बता रहा 4 के लिए क्यों फिक्स किया? हाँ, हूँ। ओके, 4 का नंबर इसलिए फिक्स किया, फॉर एग्जाम्पल आपकी बीवी है और आप दो, आपके बच्चे नहीं हो रहे कोई किसी प्रॉब्लम की वजह से, अगर आपको इजाजत नहीं होती तो आपको बच्चा नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास ये है कि आप दूसरी शादी करके अपना बच्चा पैदा करवा सकते हो, इसलिए। हाँ, और दूसरी बात तो ये कि दो एक पे तो खत्म करते हैं फिर। एक मिनट अलादीन, आप जो भी आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हो उसको गौर से सुनो। आपने कहा दूसरी इसके लिए अलाउड है क्योंकि फर्स्ट अगर बच्चे नहीं पैदा कर सकती है तो एटलीस्ट दूसरी करेगी, राइट? तो दो जी, दो पे रोक देता अल्लाह। तो यही मैं कहना चाहता हूँ ना कि देखो कई ममालिक में ऐसा होता है, चार कंट्रीज में, पे कि वहां पर सुने तो चार, फिर बात नहीं सुन रहे ना। 4 पे क्यों रोक लगाई और खुद 11 क्यों की है, वो मेरा सवाल है। 11 वाले की तो मैंने डिटेल बता दी कि सुन्नत के तरीके से, ताकि हर बंदा अगले उसकी सुन्नत को अप्लाई करे, वो ये ना सोचे कि हाँ, तो लड़की अच्छी 11 हो या करने बुरी हो। देता ना भाई, तो अल्लाह 11 बात तो करने सुने ना, देता, 4 पे तो क्यों बात रोका?
کیونکہ 4 پہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی یہ فرمایا ہے کہ 4 شادیاں کرنا کوئی اس کو اچھا کام نہیں بتایا گیا ہے کہ جب ارے آپ ان اچھا کی وہ نہیں پوری ہے، اچھا کام ایک نہیں ہے انسان تو کے نہیں کرنے. اے میرے بھائی، ایک میرے انسان بھائی، کے اندر جب 4 اگر میری بات سنیں نا الادین سنو، جی اگر جی اچھا کام نہیں ہے تو کیوں کرنے کی اجازت دی؟ اجازت کی تو میں نے وجہ بتا دی نا کہ اجازت ہاں، کھلی چھوٹ اس لیے دے دی تاکہ پھر کل کو ان کو اجازت ہو، لیکن یہ بھی کھلی بتایا چھوٹ گیا کہاں ساتھ دی؟ ساتھ میں 4 پہ روک دیا. کھلی چھوٹ اوکے کہاں دی بھائی؟ 4 پہ یہ کیوں روکا؟ سن تو لے نا ہاں. پھر اس کو یہی بتا دیا گیا کہ اگر آپ 4 کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں تبھی 4 سے ہوں. شادی کریں، اگر نہیں کر نہیں، سکتے اگر بیویوں میں میں 10 اگر کو آپ سیٹسفائی کر سکتا ہوں تو میں 10 سے کر سکتا ہوں. نہیں بالکل نہیں کر سکتے آپ 4 کیوں کو نہیں کر آپ کیسے سکتا ہوں؟ اگر 10 کو آپ کیسے سیٹسفیکشن، سنو سنو الادین، میں کیا بول رہا ہوں نا، تم سمجھ نہیں رہے ہو. میں بول رہا ہوں کہ وہ ایک وجہ بتا دو جو 4 کا نمبر فکس ہوا ہے، رسول اللہ کے 11 کا فکس ہوا ہے، وہ ایک وجہ بتاؤ. اگر آپ وہ سیٹسفیکشن کی بات کر رہے ہو کہ سیٹسفیکشن وجہ ہے، تو میں اگر 5 کو سیٹسفائی کر سکتا ہوں تو میں پھر 5 سے کرنا چاہیے. وہ وجہ چاہیے مجھے کہ 4 پہ کیوں روک دیا. وجہ یہی ہے کہ ہر ریلیجن کا رول ہوتا ہے، یہ رول ہے، اس سے آپ کیا تو رول ہے انلمیٹڈ کی اجازت، پھر تو آپ کے بھائی؟ نظریے میں تو رول انلمیٹڈ تو کی اجازت ہونی چاہیے تھی آپ کی ہونی نظر میں، تو چاہیے. پھر کیوں ہونی چاہیے؟ کیونکہ آپ سب کو جب برابر نہیں رکھ 4 سکتے، کی، بھائی آپ بھائی کسی سے زیادہ پیار کریں گے، کسی سے کم بھائی کریں گے. سنو سنو، اچھا مطلب 4 رہے گا تو آپ 4 سے کرو گے، 5ویں آ جائے گی تو آپ 5 سے نہیں کر پاؤ گے. تو یہ رول، یہ تو اب آپ اگر 5 ہوتی تو آپ کہتے کہ 5 سے کر دو گے تو 5 ہو جائے گی، 6 سے کر دو تو 6 ہو جائے گی. ابھی آپ ہاں یہ کہہ رہے ہو کہ اس کا فائدہ کیا ہے، مطلب یہ 4 پہ کیوں رکی گئی ہے. آپ کا ہاں سوال کا مثال ایسا ہے کہ آپ ایک ہاں. مسلمان کو کہہ رہے ہو کہ نماز کیوں پڑھ رہے ہو، اس کا فائدہ کیا ہے. تو نہیں نہیں یہ بھائی رول ہے، بھائی یہ اسلام کے اندر بھائی یہ رول ہے. بھائی بھائی جب بھی کوئی رول بنتا ہے نا تو اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایکسپلینیشن ہوتی ہے کہ بھائی یہ رول یہاں پہ آپ کیوں اس کو روک رہے ہیں. یہاں تک اگر ڈاکٹر آپ کو بول رہا ہے کہ بھائی یہ گولی 50 mg کی ہی کھانا ہے آپ کو، آپ اوپر والی نہیں کھاؤ گے، تو وہ اس وجہ سے کہ 50 mg کے اوپر اگر ڈوز لے گا تو اس کی باڈی کو وہ نقصان کرے گا. جب کوئی رول بنتا ہے نا تو اس کے پیچھے ایکسپلینیشن ہوتا ہے، اس کے پیچھے آرگیومنٹ آپ سیٹ کر سکتے ہو کہ اس وجہ سے ہم نے یہ سیٹ کیا ہے. اچھا ہاں تو تمہارا یہ 4 کا کیا رول ہے؟ تم نے ابھی تک ایک بھی کوئی بھی کنونسنگ آنسر ابھی تک نہیں دیا، کیونکہ تمہارا اسلام، تمہارے اللہ، تمہارے رسول اللہ، یہ سارے کے سارے فیک ہے. نہیں، میرے آنسر کافی کنونسنگ ہے، لیکن آپ صرف آدھی بات بالکل کرتے ہیں اور آدھی بات بتاتے ہیں. کنونسنگ آنسر ہے آپ کا. یہ ان لوگوں کو سمجھ آتی ہے نا جو مسلمان ہیں نا. ٹھیک ہے اور بھائی. میری بات ہاں سنو، ہاں ہاں. مسلمان کو تو سمجھ میں آتی نہیں، مسلمان سے بڑا اندھ وشواسی کوئی نہیں ہوتا دنیا میں. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کی نا کہ افغانستان نہیں ہے وغیرہ نہیں ہے، افغانستان میں لوگ گولی نہیں مار نہیں دیتے ہیں، لیکن آپ نے یہ بات پھر نہیں بتائی کہ افغانستان میں لڑکیوں کے لیے علیحدہ سے سپر مارکیٹ بنائی گئی ہے، علیحدہ سے شاپنگ مال بنایا گیا ہے تاکہ ان ہوں. چیزوں سے تو وہ وہاں پر علیحدہ بھی جا سکتے ہیں. افغانستان میں یہ بھی ہے کیوں نا، پھر لیکن یہ تو نہیں ہے کہ صرف کیوں لڑکیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کیوں ان کے لیے کیوں کیوں فیسلٹیز بھی کیوں ہو رہی ہے. پھر او بھائی کیوں ساتھ میں کیوں نہیں جا سکتی؟ ایک مارکیٹ میں کیوں نہیں جا سکتی؟ تو پھر ایسا مولسٹنگ تو ہوگی نا جب ایک مارکیٹ میں جائیں گی تو. کس نے بولا آپ کو کہ اچھا مطلب دنیا میں جتنے مارکیٹس ہے، یعنی ان کی سوچ دیکھو، مائی وے ہائی وے، برخا یا ننگی، ان کی سوچ ایسی ہے. گائز جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کی سوچ کیسے کام کرتی ہے؟ ایکسٹریم اینڈ پہ ان کی سوچ چلتی ہے. اچھا میری بات سنیں، کیا ایک منٹ آپ رکو یار، تھوڑا میرے کو بولنے دو پھر میں بولتا ہوں. تم نے جو بولا ہے نا اسی پہ میں بول رہا ہوں. ان کی سوچ کیسے چلتی ہے سنو. ان کی سوچ یہ چلتی ہے، کوئی پوچھے یار پورا برخا کیوں بنانا ہے؟ نہیں تو ننگی گھومے. سیدھا ان کا بیچ والا نہیں رہتا ہے کہ ٹھیک ہے ماڈسٹ کپڑے جو ہے وہ پہن، نہیں، برخے کو آپ منع کر رہے ہو تو ننگی گھماؤ. میری بات سنیں بھائی، آئی ایم سوری میں یہ اگر بات کہہ رہا ہوں. الگ سے آپ نہیں بنا رہے ہو، ایک ساتھ رکھو گے جہاں پہ میل فیمیل جو ہے وہ ایک ہی سپر مارکیٹ میں جا سکتی ہے، تو مولیسٹیشن ہوگا ہی ہوگا. اوکے اب میری بات سنیں، کیا میری دیکھو برا مت ماننا، سوری، اگر آپ کی بیوی ہو اور وہ مطلب ایسے کپڑے ہی پہنے، پراپر طریقے سے کپڑے پہنے، تو آپ چاہتے ہو کہ کوئی دوسرا مرد اس کے اسپیشل پارٹس کو دیکھے اور غور سے دیکھے اور مطلب وہ دل میں اس کے لیے برا سوچے؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ایک ایسی بیوی ملے جو آلریڈی جس کا حسن اور جس کی باقی جسامت صاف نظر آتی ہو، لوگ اس کے پیچھے گردن موڑ موڑ کے دیکھیں؟ آپ کیا ایسی بیوی پسند کرنا چاہو گے؟ بالکل. میری بیوی اگر جو ہے نا وہ اگر ایسے کپڑے پہنے جیسے نارمل جیسا پہنتے ہیں، اور ایک عورت جو ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، اس کو اس طریقے سے ڈیزائن بنایا گیا ہے، یعنی اس کا سٹرکچر اس طریقے سے ہے کہ وہ کپڑا پہنے گی تو کہیں نہ کہیں اس کا فگر معلوم پڑے گا ہی. جو لیکن برقع آپ برقعے کی میں تو بہنیں، معلوم نہیں ہوتا نا اس سن لو طرح جب پراپر برقع ہوتا ہے. سن لو، جو برقع پہنتی ہے نا، کبھی مارکیٹ میں جا کے دیکھنا،
बुरखे वालियों का फिगर सबसे ज्यादा मालूम पड़ता है। नहीं, उस तरह से मालूम नहीं पड़ता जिस तरह से आप कह रहे हैं। मैं बताता हूँ ना, अरे ये छोटी किसी भी स्कर्ट तरीके आप से जो आंख, भाई जिसको देखना है उसको उतने में भी मजा मिल जाता है जितना बुरखे में दिख रहा है। हरगिज प्रॉब्लम नहीं यहाँ मिलता। पे है, सुनो मेरी बात, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपको अपनी नजर जो है वो नीची रखनी है, या आपको ये उधर उस तरीके से बुरी नीयत से नहीं देखना है। यही ये तो नहीं इस्लाम कि अगर सिखाता है कोई कि नजरें तकलीफ में हमेशा से नीची रखो पड़ेगा जब तो औरत जा रही हो तो। आपको ये इजाजत मिल जाएगी कि चूंकि आपने ऐसे रिवीलिंग क्लोथ्स पहने हैं तो अब मैं ताड़ ताड़ के देखूंगा। तो इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, इस्लाम भी तो यही कहता है कि नजरें नीची करो जब औरत है, बेशक वो नंगी भी घूमे ना, तो इस्लाम इस बात को इंसान को हाँ हक तो नहीं बस देता कि वो उतने उसको तक घूर रखो घूर के ना, देखे। ओ भाई उतने तक रखो ना कि नजरें नीची रखो। तुम औरतों को ये बुरखा ही पहनना पड़ेगा, पूरा ढकना ही पड़ेगा, ये उस पे क्यों तुम लाजिम कर रहे हो? तो फिर वो तो यही वाली बात हो गई ना कि इस्लाम में फिर इंसान को हुक्म होना चाहिए था कि आप नजरें नीची रखो, बेशक औरत नंगी घूमे उसको इजाजत है। फिर आप ये कहना फिर चाहते देखा मैंने अभी क्या बोला था, अभी क्या बोला था? हैं। इनके हाँ, तो नजदीक इंसान नजरें या नीची तो, रखे, फिर एक बेशक औरत। मिनट में भाई रुक जा, अब भी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था, इन मोमिनों का दिमाग कैसे चलता है, या तो बुरखा या तो नंगी। अभी इसने वही चीज कहा क्या नहीं कहा? या तो बुरखा या तो नंगी, इनका दिमाग इस तरीके से चलता है। ये हवस में डूबे हुए हैं ये लोग। इनको लगता है कि जो बुरखा नहीं पहने ना वो बस सामने नंगी है। मेरी बात सुने, आप तो एथियस्ट, आप एथियस्ट मानते हैं ना खुद को, हम्म तो एथियस्ट के मुताबिक तो अगर बंदा बहन से शादी कर ले उसमें क्या बुराई है? कोई बुराई तो नहीं है ना। एक मिनट मेरे बताओ को एक बात बताओ, एक मिनट एक मिनट एक जी। मिनट मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, तुम टट्टी खाते हो? जाहिर सी बात है, कोई भी नहीं खाता। तुम खाते हो क्या? नहीं, क्यों नहीं खाते? इस्लाम बता क्योंकि रहा है इस उसका वजह से नहीं खाते। नहीं, एक उसका एक मिनट, इंसानी जिस्म पर बहुत बुरा असर पड़ता है, बीमारियां पैदा हो जाती एग्जैक्टली, मतलब इस्लाम वजह नहीं है ना? हैं। नहीं। पक्का ना? मतलब हाँ, इंसान को कोई एक चीज में गलत या सही का फैसला लेना है तो जरूरी नहीं कि वो उसको रिलीजन होगा तो ही वो समझेगा। रिलीजन होगा तो ही समझेगा। तो फिर टट्टी जो है, फिर मतलब तुम रिलीजन की वजह से नहीं खाते हो? वो तो जिस्म पे बुरी, अब टट्टी कोई खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा ना। वो तो तो इंसान के, मेरा वो तो सवाल ये है अलादीन, बहन के साथ रिलीजन शादी करने के में क्या बुराई है? फिर उसमें तो अलादीन इंसानी अलादीन जिस्म पे भी कोई फर्क अलादीन नहीं पड़ता। अलादीन, मेरी बात सुनो। टट्टी तुम रिलीजन की वजह से नहीं खाते हो या अपने दिमाग की वजह से नहीं खाते हो? वो अपने जिस्म की वजह से नहीं करता, क्योंकि मेरा जिस्म उसको एक्सेप्ट नहीं करता। मतलब रिलीजन का लेना देना नहीं है इसमें। नहीं, इसमें रिलीजन का लेना देना तो नहीं है। एग्जैक्टली मतलब बिना रिलीजन के भी आप चीजों को समझ सकते हो कि क्या सही है क्या गलत है। जिस तरीके से नहीं आप समझ टट्टी सकते, नहीं खा, मेरे जिस्म एक्सेप्ट नहीं करता, फिर मुझे मेरा जिस्म बताते कि ये सही नहीं है। मेरी बहन से शादी, मेरा जिस्म एग्जैक्टली, मुझे नहीं बताता कि ये सही अरे नहीं है। मेरे भाई, जिस तरीके से तुम्हारा जिस्म बताता है टट्टी नहीं खाना है, उस तरीके से जिस सोसाइटी में हम पले बड़े हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, वो हमें बताता है कि माँ बहन के साथ जो है शादी नहीं करना है, उनके साथ सेक्स नहीं करना है। तो ये जो इंसान की शुरुआत में तो वो माँ बहन से भी शादी कर लेता था, क्योंकि नस्ल बढ़ानी थी, जैसे कि इंसान तो दो ही तुम्हारे आए ना दुनिया में। जैसे कि तुम्हारे अल्लाह ने भाई बहन के साथ डिंगी डिंगी करवाई थी, उसी तरीके से ना। तो इस तरह से तो फिर नस्ल ही नहीं बढ़ती ना, फिर ये गलत क्यों है? इस तो तरह वो से तो सही नस्ल, है मतलब ए, यार अजीब इंसान नहीं हो आप। मतलब एक मिनट मतलब तुम्हारा अल्लाह अगर तुमको तुम्हारी बहनों के साथ डिंगी डिंगी करवाए तो वो सही है, अगर कोई दूसरा अपने बहन के साथ डिंगी डिंगी करे तो वो गलत है। तुम्हारा अल्लाह करा है अच्छा, तो सही है भाई। और अगर अल्लाह ऐसा ना करता तो इंसानी नस्ल कैसे आगे बढ़ती? अच्छा तुम्हारा अल्लाह इतना बड़ा वो मजबूर है कि वो 3-4 जोड़े नहीं बेच सकता था? मजबूर नहीं है, उसने दो दो जोड़े दुनिया में भेजे हैं, दो दो जोड़े। तो भाई फिर तो क्या था? भाई ये भाई भाई आप तो भाई ये सुनो, कहना चाहते हैं कि अलादीन पूरी दुनिया की अलादीन पॉपुलेशन अचानक से बढ़ अलादीन के पूरी दुनिया अलादीन में सब भी अलादीन भेज देते हैं। अलादीन मुझे एक बात बताओ, तुम ये कह रहे हो कि भाई बहन के साथ डिंगी डिंगी अल्लाह ने इसलिए कराई थी क्योंकि उसको नस्ल आगे बढ़ानी थी, राइट? जी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा अल्लाह जो है वो 5-6 जोड़े नहीं बेच सकता था? तो अगर पांच छह जोड़े भेज देता तो तो डिंगी अंबिया तो डिंगी एक, होती भाई बहन में? तो उसने तो ये जन्नत में बनाया था ना, दुनिया में थोड़ी बनाया था ये जोड़े, ये तो क्या? उसने आसमानों पे बनाए थे। अच्छा मतलब जन्नत में जाके आप अपनी बहन के साथ डिंगी डिंगी कर सकते हो? नहीं, उसमें तो ये हुक्म ही नहीं था इस बात का। तो ये वही तो पूछ दुनिया रहा में हूं आने के कि बाद हुआ। तुम्हारे तुम्हारे अल्लाह ने भाई बहन की जुदाई क्यों करवाई थी?
تو پھر یہ تو آپ اب پھر یہ دنیا کی نسل آگے کیسے بڑھتی باقی ریلیجن میں پھر یہ بھائی کیوں بہن نہیں مطلب باقی تمہارے اللہ کے پاس ایک بھائی بہن کی چدائی کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا دنیا کو آگے بڑھانے کے لیے. تو پھر یہ آپ یہی سوال باقی ریلیجن والوں سے پوچھے کہ بھائی انسان کیا دو ہی اللہ کیوں ہے پیدا آپ ہوئے کا, دنیا میں. اس سے تو یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ زیادہ اچھا یا ہم ایتھیسٹ زیادہ اچھے جو کم سے کم اپنی بہنوں پہ نہیں چڑھتے. تمہارے ریلیجن میں تو یہ نہیں ہے نا کہ اپنی بہنوں پہ نہ چڑھو, اس میں تو کوئی گناہ کا نام ہی نہیں ہے. تم اگر بھائی چڑھ بھائی میرا سوال سن لو, تمہارے اللہ کی مورالٹی زیادہ اچھی جو بھائی بہن کی چدائی کر کے پوری دنیا کو بڑھایا, اور آپ بہن چودو. آئی ایم ریئلی سوری گائز, آئی ایم ریئلی سوری. اگر کوئی اسپیکر پہ سن رہا ہے تو پلیز اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے میوٹ کر لیجئے یا پھر کانوں میں ہیڈ فون لگا لیجئے, کیونکہ یہ انسان ایسا ہے نا کہ اس کو میں سیدھی بات اگر بولوں گا نا تو اس کے نہیں سمجھ میں آئے گی, تو کبھی کبھار میرے کو ہارش ورڈ جان بوجھ کے یوز کرنا پڑتا ہے